సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు. పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు. హేమ గోదానముల్ ఇయ్యవచ్చు. గగనమందున్న చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు. జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు. దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిల్పి అంతర్ముఖము చేసి నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువగలడా. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువగలడా. Being a scholar, it is quite possible to win over the assembly of scholars. As a warrior, with all the courage, one can be victorious. Being a king, one can rule the kingdom nicely. One can indulge in acts of charity of golden cows. One can even count the number of the living beings. But yet, to control the senses, the body, and to turn inward, and to maintain the state of equanimity is not possible. పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము. వ్రతములన్నిటియందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము. మధుర భావం వేది మన దేశమందన్న మాతృభావము కన్నా మాన్యమిద్ది. ప్రాణంబు కంటెను మానంబె ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి. ప్రాణంబు కంటెను మానంబె ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి. నేటికిచ్చిరి పరదేశ నీతులరసి వ్యస విచిత్ర స్వేచ్ఛయను విచ్చుకత్తే. ఔరా ఏమందు భారత పాలనంబు. ఏనుగెట్టుల తన బలమెరుగలేదు అట్టులైనారు మన భారతీయులు నేడు. In this sacred land of Bharat, it is forbearance that's the real beauty. Of all the sacred rituals, adherence to truth is the highest and the noblest. The most nectarine feeling is the feeling towards the mother, and the character is more important than anything in life. Such conduct, such code has been totally forgotten, having been carried away the foreign culture. We have adopted the kind of life, just as the elephant is not aware of its mighty strength, Bharatiyas are also not aware, conscious of their greatness and rich cultural heritage. What is to be said of the administration of Bharat? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రతి మానవుడు తన పరిపూర్ణత్వాన్ని గుర్తించే నిమిత్తమై అనేక విధములైన ప్రయత్నములు సలుపుతున్నాడు. Every man has been making a sincere attempt to attain this state of perfection, totality. అట్టి పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందే నిమిత్తమై మానవుడు ఆచరించేటువంటి ఆచరణకి సంపూర్ణము అని చెప్పారు. అనగా పూర్ణమైనటువంటిది అని. దీనిని సంస్కృతి అని కూడా చెప్పారు. To attain that state of totality, the process adopted is total and its perfection. కనుక మానవుడు తన సంస్కృతిని, తన పవిత్రతను, తన శీల సంపత్తిని కాపాడుకునే నిమిత్తమై అనేక పవిత్రమైన కార్యముల్లో పాల్గొనవలసి వస్తుంది. Man has to undertake sacred tasks
to uphold the culture and also his character, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క జీవితము ప్రేమనే. The life centers around love. ఆ ప్రేమ యందే మనము జీవించాలి. We have to carry on life sojourn with love. ఆ ప్రేమనే దైవము. Love is God. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God. Live in love. ఇట్టి ప్రేమను ఈనాటి మానవుడు కోల్పోయి ద్వేషము, అసూయ, డంబము ఇత్యాది పైశాచిక ప్రవర్తనలకు చిక్కి తన జీవితమునే అనేక విధములుగా కూడాను దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నాడు. Man has lost this sacred love, having been totally indulged in hatred and also pomp and show and jealousy. He has developed of late the demonic temperament and ruined his own life. జాతి గౌరవంబు నీతిపై నిలచును, నీతి లేకయున్న జాతి జడును. నీతి గల్గు జాతి నిజమైన జాతిరా, నీతి కలుగు జాతి నిజమైన జాతిరా, వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. O son of Bharat, listen to this. The greatness of any nation depends upon its conduct and morality. The nation will lose its glory, uniqueness, if there is no morality. It is that nation that holds on to its character. ఈనాటి మానవుని యందు నీతి అన్నటువంటిది ఏమాత్రం కూడా మనకు గోచరించటం లేదు. Man today has no trace of morality. ఆ నీతియే లేకుండా ఇతను మానవ జాతియే కాడు. Without this morality, he cannot claim to have belonged to humanity. కనుక మానవునిగా మనం బ్రతకవలెనన్న నీతిని ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిగా మనం వెలిగించుకోవాలి. If you want to live as a human being, you should have this light of morality. కనుక ఈనాటి మానవత్వానికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆరోగ్యము నీతియే. The main health of man depends on the character, the morality. భౌతికమైన, లౌకికమైన, ప్రాకృతమైన ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తునకు ఈ దేహమే ప్రధానమని లక్ష్యాన్ని పూనుకోకూడదు. We should not think of this body alone in this world, which is physical, worldly and ephemeral. దీనికి మనస్సు, ఆత్మ అనేటువంటిది రెండు కూడాను ప్రత్యేకించి ఉన్నది. The man, besides this body, has two more components, the mind and the spirit. కానీ లౌకికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహానికి మన ప్రధానమైన లక్ష్యాన్ని ఇవ్వకూడదు. We should not go by this body alone. మన యొక్క నీతిని ఆధారంగా తీసుకోవాలి. We have to go by the standards of character. కనుక ఆ నీతి నిమిత్తమై మనం బ్రతుకుతున్నామనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించాలి. We have to recognize the basic truth and fact that we are living here to hold on, to cling on to this morality. ప్రపంచమంతా కూడా నువ్వు వెతికి చూసినప్పటికీ మనసు, పదార్థము ఈ రెండు తప్ప మరొకటి మూడవది లేదు. The whole world is a combination of two, the mind and the matter. కనుకనే మ్యాటర్ అండ్ మైండ్ ఈ రెండింటినీ చక్కగా గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. So, we need to make an honest attempt to know the relationship between the matter and the mind. ఏమిటి ఈ మనస్సు అనేటువంటి సత్యాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడాను విచారించి గుర్తించాలి. Everyone should recognize, inquire deep enough into the nature of the mind. వాట్ ఈజ్ మైండ్ అనగా ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అంటారు. If we put a question, what is mind? The answer is, it does not matter. వాట్ ఈజ్ మ్యాటర్ అంటే డోంట్ మైండ్ అంటాడు. If you say what is matter, they say, don't mind. ఇది ఆ మానవుడు తెలుసుకోవటము. Is that what you know? మ్యాటర్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు తన మానవత్వాన్ని ఏ రీతిగా పూర్తిగా చేయగలడు? If he does not know the nature of matter, how do you expect him to know his true nature? కనుక మానవత్వాన్ని మొట్టమొదట గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. So man should know the manhood or the humanness. పంచభూతములను కలిగినటువంటి యొక్క దేహమే ఈ మానవత్వానికి ప్రధానమైన భావించరాదు. We should not consider this body as the main one, composed of the five elements. కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఆత్మతత్వంలోని మూడు అంశములు. So the human life has got three ingredients, constituents. మనసు, Mind,
బుద్ధి, intellect, సంస్కారము, and refinement. ఈ మూడు కూడాను ఆత్మ యొక్క అంశములే. These are the parts or the sparks of Atma, the spirit. దీనినే భగవద్గీత యందు మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః. This in Bhagavad Gita it is said, the entire humanity is just the spark of the divine. మనస్సు అనేటువంటిది ఆత్మ యొక్క అంశమే. Mind is a part of the spirit. కేవలం బండల్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అని మనం భావించరాదు. We should not consider mind as a bundle of desires. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a mistaken view. భౌతికమైన జగత్తునకు, భౌతికమైన జీవితమునకు ఇది బండల్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అని చెప్పవచ్చు. From the worldly parlance we can say mind is the bundle of desire. కానీ బండల్ ఆఫ్ డివినిటీ, But it truly speaking is the bundle of divinity. ఈ డివినిటీని మనం పొందాలంటే ఏం కావాలి? To attain divinity, what do we require? మొట్టమొదటి మానవత్వం లోపల ఐకమత్యం అత్యవసరంగా సాధించాలి. In the first instance to begin with, we should achieve unity among us. ఐకమత్యమే మానవ సంస్కృతి. In unity lies our culture. దీని యొక్క క్రియారూపమే మానవుని యొక్క ప్రధానమైన కర్మ ఆదర్శము. The unity must be expressed in our activity. కనుక ఐకమత్యం అనేటువంటిది ఉండినప్పుడే మానవుడు ఎంతైనా గొప్పతనాన్ని సాధించగలడు. With the unity existing, he can achieve any lot. కనుక ఈనాటి మానవులకు స్వాతంత్రం సాధించాడు కానీ ఐకమత్యాన్ని జయించలేదు. Man has achieved independence, but he is yet to attain unity. ప్రతి దానికి కూడాను భిన్నత్వము. In every aspect we find diversity. నేను ఆసుపత్రి కట్టించానని, ఈ కర్ణాటక దేశం లోపల అనేక మందికి సేవలు సలుపుతున్నానని భావిస్తుంటారు. You all feel that Bhagavan has built this hospital to render service to the residents in the state నేను of వీరి Karnataka. కోసం వారి కోసం అనేటువంటి దీనికోసం నేను సాధించలేదు. నేషన్ కోసం నేను దీన్ని కట్టాను. Bhagavan has no distinction of any state or whatsoever. This is meant for the entire humanity. నపుణ్యం నపాపం నసౌఖ్యం నదుఃఖం నమేధాన యజ్ఞం సమస్తే నమస్తే నమస్తే అన్నాడు. చెప్పు. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను అనేకత్వమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వంలో నుంచి దివ్యత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore man should make an attempt to know the divinity by recognizing the unity in diversity. ఈ యూనిటీ నుంచి మనం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రతను సాధించినప్పుడే అది మనకు డివినిటీ అవుతుంది. The sanctity that you derive out of unity will take you to divinity. ఈ యూనిటీ నుంచి మనం డివినిటీ సంపాదించినప్పుడే, When once you reach the state of divinity out of unity, దీని నుంచినే మనం దివ్యత్వం అనేటువంటి ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. you will have all the state of experience of bliss. కనుక ఆనందాన్ని మనం పొందవాలంటే లోకము లోపల భిన్నత్వంలో మనకు ఆనందం చిక్కదు. You can never be blissful if you go by the feelings of diversity or plurality. ముఖ్యంగా మనం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని భావిస్తున్నారు. We consider health as wealth. నిజమే, ఆరోగ్యం మూలం ఉత్తమం, అది ఉత్తమమైనటువంటిది. Yes, health is truly essential. ఆనందాన్ని నీవు సాధిస్తే ఆరోగ్యం క్షణంలో నీవు పొందగలవు. When once, if you are blissful, you can be healthy. కనుక మానవత్వం లోపల ఆనందం అనేటువంటి దైవం నుంచినే మనం పొందాలి. The state of bliss could be had only from God. ఏదో ధనం నుంచి, పదవి నుంచి, అధికారం నుంచి ఆనందాన్ని పొందవచ్చని భావిస్తున్నారు. You think that you can afford to be happy or blissful because of property or position or authority. ఈ అధికారం నుంచి మనకు ఆనందం చిక్కదు. You can never be blissful by occupying. ఈ ఆనందమైనటువంటిది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. You can be blissful by observing unity in diversity. దాని నుంచినే మనం ఆనందం పొందవచ్చును. Out of that only you can attain bliss. ఇట్టి ఆనందాన్ని మనం పొందలేకపోయినప్పుడు ఎన్ని హాస్పిటల్ కట్టినప్పటికీ, ఎన్ని సౌకర్యములు చేసినప్పటికీ ఇవంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. If you are really not happy and blissful, what for all these hospitals, conveniences and comfort? నిజంగా హాస్పిటల్లో పనిచేసేటువంటి డాక్టర్స్ కానీ, పెరాడాక్ మెడిసిన్ కానీ, ఇంకా నర్సెస్ కానీ, పిల్లలు కానీ, ఈ యొక్క టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ ఐకమత్యంతో ఉంటుండాలి. The doctors, paramedical staff, nurses, technicians, they should have this unity. ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి ఆదర్శం అది ఒక్కటే. This unity is an ideal of this hospital. ఈ హాస్పిటల్లో చేసేటువంటి డాక్టర్స్, నర్సెస్, పారామెడికల్, తర్వాత ఈ టెక్నీషియన్స్ అందరూ ఒక్క ప్రాణంగా చూసుకుంటారు. Doctors, paramedical staff, nurses and technicians,
They feel that they belong to one అందరి యందు family. ఐకమత్యం చాలా ప్రధానమైనదిగా ఉంటుండాలి. Unity is the fundamental principle over there. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. Unity in diversity. దానివల్లనే మానవత్వము ఇంత ఉన్నతమైన స్థితికి వస్తుండాలి. That will take the human life to exalted position. కానీ మా హాస్పిటళ్లు ధనాశతో కానీ మరి వేరు ప్రతిష్టల కోసం కానీ ప్రాకులాడటం లేదు. The hospital doesn't struggle for money or name or fame. ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను భారతదేశం నందు ఆరోగ్యము, ఆనందము, అన్నము, జలము ఇవన్నీ కూడాను ఫ్రీగా ఆవిర్భవించినటువంటివి. Since ancient times, in Bharat, the health, the water and food were all offered free of cost. ఈ మూడింటిని కూడా నేను ఫ్రీగా అందించాలని నేను సంకల్పించుకున్నాను. Bhagavan has willed to supply them all totally free. ఈ ఆరోగ్యం అనేటువంటి దానికి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏది ప్రధానము? For health, what is most important? ఐకమత్యమే ప్రధానము. Unity is important. దానివల్ల ఇంట్రెస్ట్ మన యందు అభివృద్ధి అవుతుంది. And thereafter we develop interest. దానివల్లనే ఈ యొక్క ఆనందమును అనేక మందికి పంచి ఆరోగ్యాన్ని కూడా పెంచగలుగుతున్నారు. Thereby you will be in a position to share this bliss with others and lead a healthy life. మా హాస్పిటల్ బిజినెస్ సెంటర్ కాదు. Our hospital is not a business center. ప్రపంచంలో ఏ హాస్పిటల్ చూసినప్పటికీ బిజినెస్ సెంటర్ గా రూపొందుతున్నాయి. All over the world, all hospitals are business అది ఏ centers. ఈనాడు భారతదేశంలో అభివృద్ధి అయినటువంటి పాపము. And that is the worst of the sins that we find day by day. ఇంతకంటే మరొక పాపం మరొకటి లేదు. There cannot be greater sin than this. రేపటి దినం నీకు మాత్రం ఆరోగ్యం చెడిపోవచ్చును కదా. You may lose your health tomorrow. నీవు ఏ రీతిగా నీవు సాధించుకోగలవు? Well, how can you have a కనుక cure? ఆరోగ్యంతో పీడింపబడేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా నువ్వు ఆనందంగా ఔషధాన్ని అందించాలి. Therefore, the one who aspires health should be blissful and share. వారి దగ్గర ఏమాత్రం కూడా నువ్వు ధనమును ఆశించకూడదు. You should not expect money in return. ధనమును నీవు ఆశిస్తుగా నీవు చేసినటువంటి త్యాగం శూన్యమైపోతుంది. If you expect money in return, all your sacrifice is a waste. కనుక ఈ యొక్క మని నిమిత్తమై ఆసుపత్రులు ప్రారంభించడము చాలా తప్పు. Therefore, it's a big mistake to start a hospital for money. వీరు ఎంత జలసి పొందినప్పటికీ నేను ఈ పవిత్రమైన కార్యాన్ని నేను మానుకోను. You may be jealous to any extent. Bhagavan at no stage will never give up this sacred path. ఈ జలసి వల్ల నాకు వచ్చినటువంటి ఏం ఫలితము? What is that jealousy would affect ఇది him? నా యొక్క ఉత్సాహమునకు మరింత అభివృద్ధిగా అంచుతుంది. The jealousy will encourage him further and further. వారి more జలసి and more. వారినే నాశనం గావిస్తుంది. And your jealousy will ruin you. దూషణంబు హింస దూరంబుగా నెట్టి ప్రేమ భావములను పెంపు చేసి You have to give up the hatred and jealousy and develop love. ఏకత్వమును భావిని ఏకంగా నించిన అది శాంతి యగును, అది భద్రతగును. Therefore, if you develop the spirit of unity and love, that ensures the safety and security. కనుక మనం ఏ మాత్రం కూడాను ఎవరిపైన కూడాను ఏ రంగమునందు కూడాను ఈ జలసి పెట్టుకోకూడదు. Therefore, we should not be jealous of anybody. అసూయ అనేటువంటిది కేవలము ఒక దుర్గుణము. Jealousy, envy is a bad quality. అనసూయకు ముగ్గురు కొడుకులు. Anasuya, the one without jealousy, has 3 sons. వారే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు. The 3 sons of that lady who is not jealous. అసూయకు Brahma, Vishnu, ముగ్గురు Maheshwari. కొడుకులు. The mother of jealousy has 3 sons. అది ఏ కామము, క్రోధము, ద్వేషము. The 3 sons are kama, the ఈ desire, అసూయ krodha, అనసూయ anger, ఇద్దరు కూడాను lobha, the greed. సిస్టర్సే. Therefore, the jealousy అసూయ and hatred are sisters. కనుకనే మనము అనసూయ అనేటువంటి దాన్ని మనము ప్రధానంగా తీసుకోవాలి. Therefore, you should never be jealous at any point of అప్పుడే time. దైవత్వం అనేటువంటి ఒక త్రిమూర్తులు కూడా మన స్వాధీనమైపోతారు. Then you can experience the divinity in Trinity. అనసూయని మనకు తల్లిగా తీసుకుంటే If you take jealousy, ద్వేషము, అసూయ, దుర్మార్గం అనేటువంటి గుణములు అభివృద్ధి అవుతాయి. naturally, the bad qualities like hatred and envy, ఎక్కడ మంచి pride, and జరుగుతుందో iniquity. అక్కడ నీవు పాల్గొనాలి. You should participate in all sacred activities. మంచిదానికి నీవు ఉత్సాహాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని అందించాలి. For all good activity, you should extend all cooperation. కనుకనే నేను ఇట్టి కార్యంలో ఏమాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయను. Bhagavan will never go backward at any time. చాలా మంది బీదలు, దిక్కులేని వారు, దరిద్రులు చాలా బాధపడుతూ అనేక విధమైనటువంటి ఆరోగ్యం చెడిగొట్టుకొని చాలా పీడింపబడుతున్నారు. You find many poor people, the forlorn, the totally neglected people who are suffering because of వారిని illness. హాస్పిటల్ మెయిన్ గేట్ వరకు కూడా రానివారు. They cannot have even approach to the main gate of ఇంతకంటే hospital. పాపం మరొకటుందా? Do you think that it's a problem at all? కనుకనే ఇట్టి వారికి తగినటువంటి ఒక ఫ్రీ ప్రతి మానవుడికి కూడాను ఔషధం అందేటట్టుగా నేను చేయాలని ఆశ. Bhagavan decided to
extend the cure to all these people forlorn, the neglected, poorer section of ఇంతే society. కాదు, ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మరొక వైపున. And health maintenance. కానీ ఆనందములకు కూడా ఒక విధమైనటువంటి జలం చాలా అవసరము. And for this bliss also it is essential. నా ప్లాన్ ఎందుకంటే చాలా పెద్దదిగా పోతుండాది. Bhagavan's plan is so high and vast. ఎంత పెద్దదిగా పోయినప్పటికీ ఇది అల్పమైనటువంటిది కాదు. It is not so low at any time. ఇది విజయాన్ని పొందింపజేస్తుంది. And it's bound to be victorious and successful. మన భారతదేశంలో మంచి కార్యానికి పూనుకుంటే ఏది మనకు తక్కువ లేదు. In fact, if you want to undertake good activity, there is no shortage or dearth. మంచి కార్యం చేసే వ్యక్తులు మన కంటికి కనిపించడం లేదు. We don't have individuals who do మంచి good కార్యానికి నీకు పూనుకో, తప్పక ప్రకృతి నీకు సహాయం చేస్తుంది. Start doing anything good task, the rest will follow. రాములు సీతాన్వేషణ నిమిత్తమై లంకలో ప్రవేశించడానికి వెళ్ళాడు. Rama was in search of Sita. He went to Lanka. సీత ప్రజ్ఞాన స్వరూపిణి. And Sita is the very embodiment ఈ of ప్రజ్ఞానమును spirituality. సాధించాలని చెప్పి రాములు అనేటువంటి సుజ్ఞాని బయలుదేరేటప్పటికి ప్రకృతి దీనికి సహాయం చేసింది. Rama, the one of awareness, is in search of Sita, the spiritual awareness. కోతులు And సహాయం nature has చేశాయి, cooperated. ఉడతలు సహాయం చేశాయి, అనేక రకమైనటువంటి యొక్క సహాయం చేతనే తాను లంకను చేరుకోగలిగాడు. All monkeys, all animals assisted in this task. కనుక నీ మంచిని సాధించడానికి ఈనాటి మానవుడు ముందంజ వెయ్యాలి. Man is not proceeding, stepping forward to do anything. రేపు good. రేపు అనేటువంటి రేపుడు దిక్కు మనం యోచించకూడదు. In fact, he goes on postponing. That's not good. ఈనాటి కర్మనే రేపు సంస్కారము, The today's action will give you refinement tomorrow. నేటి సంస్కారమే రేపటి పవిత్రము, And this culture that you have today will lead you నేటి to sacredness. పవిత్రమే రేపటి పుణ్యము. And the sacredness will earn all the needed అది merit. ఏ మహాభాగ్యము. And that is the... కనుక మంచి కార్యం That is the చేయడానికి way. మనం పూనుకోవాలి. So we should decide to do good activity. కనుక ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఈ సమయం నందు నేను మరొకటి కూడా సంకల్పించుకున్నాను. Bhagavan has willed another at this sacred moment of time. మెడ్రాస్ రాష్ట్రం లోపల త్రాగడానికి నీరు లేదు. There in the state of Tamil Nadu, Madras, there is no water. ఏదో ధనవంతులు లారీలతోనో లేక బండ్లతోనో తెప్పించుకుని త్రాగలుగుతున్నారు. Rich people can afford to buy water from long distance. ఈ బీద ప్రజలు ఏ నీటిని కొనుక్కోగలరు? How do you expect poor people ఏ to buy రీతిగా తన water? ప్రాణాలను నిలుపుకోగలరు? How can they continue to live? కనుకనే వర్షంతో పడినటువంటి ఆ గుంతల్లో నీళ్లు త్రాగి ఆరోగ్యాన్ని పాడు In చేసుకుంటున్నారు. fact, they just drink the water that are there in pits there out of the rain and spoil their health. కనుకని ఎంత నష్టమైనా సరియే, ఎంత కష్టమైనా సరియే మెడ్రాస్ కంతా కూడాను మంచి నీరు అందించాలని నేను సంకల్పించుకుంటున్నాను. Let it be very difficult. Let it be a stupendous, magnificent task. Bhagavan has decided to supply drinking ఈ water కృష్ణా నీరు, to Madras. కృష్ణా నీరు, గోదావరి నీరు వ్యర్థమైపోయి సముద్రానికి చేరిపోతున్నాయి. In fact, so much of Krishna water, Godavari water, that has been wasted as get into ocean. ఇంతే కాకుండా రాయలసీమలో కూడా చాలా అవస్థలుగా ఉంటున్నారు. You find the water is a problem in ఈ Rayalaseema. రాయలసీమను బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అన్నారు. People say that Rayalaseema is the backward part. బ్యాక్ అనగా బిఏసీకే బ్యాక్, B-A-C-K back. బి బళ్ళారి, B Ballari. ఏ అనంతపురము, ఏ అనంతపురం, సి కడప, సి కడప, కే కర్నూలు. K Karnool, backward. ఈ 4 జిల్లాలకు కూడాను పరిపూర్ణమైనటువంటి జలం అందించాలని ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan decided to supply water to all these 4 districts. కనుక Backward. ఇది తప్పక నెరవేరుతుంది. It is bound to be successful. దీనికి సందేహమే లేదు. Don't doubt it. ఆ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మానవుడు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. You should have strong faith in these things which you have to develop. కానీ ఈనాటి మానవులకు ఫెయిత్ అనేది లేదు. Man today has no faith at all. తనపైన తనకే నమ్మకం లేదు. He has no faith in ఇక himself. ఇతరులు ఏ రీతిగా నమ్మగలడు? How do you expect him to believe others? నమ్మకమను 2 నయనమ్ములే లేని అంధులైరి నేడు అవనియందు. The modern man has become totally blind, having lost the eyes, the vision of faith. ఈ ఫెయిత్ అనేది లేకపోతే మానవత్వం ఏ రీతిగా జీవించగలదు? If you have no faith, how can you continue to live here? మానవుడు అనగా ఫెయిత్ కలిగినటువంటి వాడే మానవుడు. Manava, human being, meant the one with faith. కనుకనే అట్టి మానవత్వాన్ని మనం ఎంత దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము. We are misusing this manhood. కనుకనే దీన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా సద్వినియోగం చేత సదులకంతా కూడాను సహాయపరిగేటువంటి ఒక జీవితంగా మనం ఏర్పరచుకోవాలి. We should make proper use of this human life and cooperate with everybody and encourage the sacred task. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. The human life is rarest of all. ఆ దుర్లభం అనేటువంటి దేంతో నీవు సాధించగలవు? How do you know it's rare? పరోపకార సంబంధమైన మార్గంలో పాల్గొను. By participating in the service activities. హస్తమునిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why hands are given? అన్నం భుజించుటక Only to partake food? కాదు కాదు, No.
పరులకు త్యాగం చేసే నిమిత్తమే హస్తాన్ని పొందాలి. Hands are gifted to you by God to serve others. కంఠమునిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why the tongue is given? అన్నయ్య మింగుటగా Is it only simply to కాదు swallow? కాదు, No. దైవ స్మరణకు ఈ యొక్క టంగును మన ప్రయత్నంపై పూర్వకంగా సాధించాలి. The tongue is given by God to chant the glory of God. కనుకనే మనకి ఇచ్చినటువంటి సర్వేంద్రియములు కూడా సమస్తమైనటువంటి మాతృ మార్గంలో సద్వినియోగపరచుకోవాలి. All the senses, the different parts of the body must be properly used. బుద్ధుడు అదే చేసినటువంటి ప్రక్రియ. That's what action undertaken by Buddha. ఎంతో చదివాడు, He studied a ఎంత lot. చదువులో చదివాడు, He studied. ఎంతమందినో పెద్దలను దర్శించాడు, He met many noble వారి souls. బోధనలంతా విన్నాడు. He listened to their teaching. కట్టగడపటికి మనసు విసుగెత్తింది. And he was disgusted finally. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి పంచేంద్రియములను పవిత్రముగా మించుకోకుండా ఎన్ని చదివితే ఏం ప్రయోజనము? Finally he thought this way, without making use of proper use of the five senses, what for is this learning and scholarship? కనుకనే కన్నులతో మంచి దృష్టిని చూడాలి, So with all the eyes have good vision. చేతులతో మంచి పనులు చేయాలి, With all these hands do good. చెవులతో మంచి విషయాన్ని వినాలి, Listen to good things. నోటితో మంచి పలుకులు పలకాలి. And talk well, sweetly and అట్లు softly. లేకపోతే ఈ యొక్క ఇంద్రియములు ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? If you don't do that, what for all the senses given టాక్ to you? నో ఈవిల్, టాక్ వాట్ ఈస్ గుడ్. Talk no evil, talk what is good. హియర్ నో ఈవిల్, హియర్ వాట్ ఈస్ గుడ్. Hear no evil, hear what's good. సీ నో ఈవిల్, సీ వాట్ ఈస్ గుడ్. See no evil, see what is థింక్ good. నో ఈవిల్, థింక్ వాట్ ఈస్ గుడ్. Think no evil, think what దిస్ is ఈస్ ది good. వే టు గాడ్. This is the way to God. కనుక ఈ పంచేంద్రియములను కూడా మనం పవిత్రం గావించుకునే నిమిత్తమై పరోపకార సంబంధమైనటువంటి మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. In order to sanctify the senses, we should definitely take part in the social యత్ service భావం activity. తద్భవతి అని. As is the feeling, so is the consequence. మనం ఎప్పుడు చూసినా బ్యాడ్ లుక్, బ్యాడ్ హియర్, బ్యాడ్ టాక్, బ్యాడ్ థాట్స్ పోతుంటే బికమ్ బ్యాడ్. నీవు కూడా పెట్టావు. All the time we spend in listening to bad things, doing bad activity and bad sight, ultimately we turn నీకు bad. ఏది దానం చేయడానికి శక్తి లేకపోయినప్పటికీ మంచి పలుకులు పలుకు. If we cannot do any charity, at least talk well You pleasing. cannot always oblige, you can speak always obligingly. You cannot always oblige. You can speak always obligingly. ఆ పలుకులు కూడా ఈనాడు మంచివి కాకుండా ఉంటున్నది. Such words are proper words. కఠినమైనటువంటి పలుకులు, The words are so hard. హృదయాన్ని బాధ పెట్టేటువంటి పలుకులు, And words that we use. మనిషిని హింసించే పలుకులు, And we hurt them, harm them. ఇవన్నీ ఉంటుంటే మనకి ఇంకా ఆరోగ్యం ఎచ్చగలుగుతుంది. And how do you expect to be healthy by having such కనుకనే మనం హెల్త్ ని పూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందాలనుకుంటే ఈ 5 సెన్సెస్ ను పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. If you want to have a total, complete, healthy health, you should have the five senses. కోటీశ్వరుడు కానీ కూటి పేద కానీ, Millionaire or a pauper, ధనం ఉండొచ్చు, ధనం లేకపోవచ్చును, may have money or not, కానీ మాట ఉంది, but you can పలుకు ఉంది, you have words, చెవులు ఉంది, you have ears, హృదయం ఉంది. and your heart, దీంతో నీవు మంచి పనులు చేయి. and do all good actions. దీనివల్లనే నీ యొక్క జీవితం సార్థకమవుతుంది. Then only you can work for the liberation, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రతి మానవుని యందు కూడా ఉండినటువంటి యొక్క దయ, His compassion is present in everyone. దానికోసమని వారి హృదయాన్ని దయా అని పెట్టారు. For that reason it's called Hridaya. హృదయ, హృదయ. Hridaya, the one of compassion. మనకు హృదయం అనేటువంటిది ఒక దయతో కూడినటువంటిది. The Hridaya, the heart, is full of compassion. కానీ ఈనాటి ఆ హృదయం లోపల కఠినమైనటువంటి యొక్క భావాలు చేర్చుకుంటూ, But our heart is full of harsh feelings, harsh sentiments. కాదు కాదు, No. కరుణతో కూడినటువంటి యొక్క హృదయాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We must have a heart which is full of kindness. ఆ కరుణా హృదయాన్ని మనం చూసినప్పటికీ మనసే చాలా మారిపోతుంది. The kindness, compassionate heart will transform the mind. మానవుడు దుర్గుణుడు కాదు, Man is never bad. దురాచార సంపన్నుడు కాదు, And is not of evil. దుశ్చర్యల్లో ప్రవేశించేవాడు కాదు, And is not bad. సద్గుణము సదాచారము సత్ప్రవర్తనలో అభివృద్ధి పొందేటువంటి వాడు. And man has got ample scope to grow well in the కనుకనే proper direction. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. For that reason it is said the human life is rarest of all of ఏమిటి the దుర్లభం creatures. ఇక్కడ? What is rarity here? మానవుడు నిరంతరం కూడా అన్యాయము, అక్రమము, అనాచారం దీంట్లో ఉంటుంటే వీరి జన్మ ఇంకెందుకు? What for his life if he spends life in sojourn full of injustice? నీవు చదివిన చదువు unrighteousness? సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై 10 మందికి ఉపయోగించు. Therefore you should make use of your studies. నీవు Yes, సంపాదించినటువంటి శక్తిని 10 మందికి ఉపయోగించు. and the money that you earn should be used for the benefit of others. అట్టు ఉపయోగించినటువంటి మనీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? If it's not beneficial to the community, what for is your money? కనుకనే ఈ మనీ కోసం మనం పాకులాడకూడదు. Don't think of money alone. మనీ కూడా కావాల్సిందే. It's also essential to ఎందుకంటే చాలా మందికి ఎంతో కోట్ల ఖర్చు పెట్టి హాస్పిటల్ కట్టుకుంటారు. Many build hospitals spending crores of money. కానీ దానివల్ల ఇంకా ఎంతో కోట్లు ఎక్స్పెక్ట్ మనం చేయకూడదు.
You should never expect profits more than the investment. నువ్వు చేసిన దాన్ని కొంచెం సద్వినియోగపరచుకో. In fact, you did something. Make proper use of ఈ it. కాలంలో అర్ధ భాగము నీవు సద్వినియోగానికి ధర్మానికి అంకితం చేయి. 50% you should make use of it for the benefit of the ఒక్క community. పేషెంట్ కైనా కూడా నువ్వు ఒక ఫ్రీ మెడిసిన్ ఇవ్వటం లేదు. You are not giving free medicine even to one patient. ఈనాడు మెడిసిన్స్ కూడా ఎంత విల ఎక్కువైపోయినాయి. The medicines are very costly today. మీకు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ Believe it or not. పుట్టపర్తిలో హాస్పిటల్ కట్టి The hospital was built there in Puttaparthi. 10 సంవత్సరాలైంది. 10 years passed. 70,000 మంది పేషెంట్ను ఆపరేషన్ చేసినాము. 70,000 patients were operated as on today. ఇక్కడ ఇప్పుడు 1 సంవత్సరం అయిపోయింది. 1 year is completed here in Bangalore. కానీ ఓపెన్ హార్ట్ బైపాస్లు కూడా ఎన్నో వేలు జరిపినాము. Thousands of operations have been conducted here. ఈ విధంగా Open దీనికి heart, bypass. ఖర్చుగా తీసుకుంటే If you go by the expenditure, నెలకు 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతా ఉండదు. 100 crores are required per month. ఎవ్వరికి దీని విషయం తెలియదు. No one knows exactly what's happening. ఎందుకంటే ఒక ఫ్రీగా తీసుకుని పోతున్నారు మందు. Because you receive free దాని treatment. వేల వారికి తెలియటం లేదు. They don't know the cost of medicine. కానీ దానికి సరైనటువంటి విలువని వేస్తే 100 కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఖర్చు But అవుతుంది. its value amount to hundreds of crores. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ కాదు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అయినా పర్వాలేదు, నేను ఈ కార్యాన్ని సాధించాలి. Does not matter, even thousands of crores, Bhagavan is prepared to do కనుక it. త్వరలోపలనే ఈ హాస్పిటల్ అభివృద్ధి పొంది పేద ప్రజలకంతా కూడా తగినట్లు సహాయం చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Very soon this hospital should grow more and more, should help all the poor people. That's what Bhagavan wants and expects. ఆ త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు, ఆ త్యాగమే అమృతత్వాన్ని పొందగలుగుతుంది. And it is a sacrifice that will make your life immortal. ఇదే విధమైనటువంటి హాస్పిటల్ The same hospital. బొంబాయిలో కట్టాలని, They want to have it in దానికి Bombay. తగినటువంటి ల్యాండ్ మేము ఇస్తామని, That prepared to give land. ఇదిగో మన చీఫ్ మినిస్టర్, బొంబాయి చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చాడు. Chief Minister of Maharashtra is here on the dais. ఎందుకంటే బొంబాయిలో మరింత కష్టంగా ఉంటుండాలి. Life is more difficult in ఎక్కడ Bombay. చూసినా పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్. Everywhere it is polluted all over the city. దీనివల్ల Bombay. ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యము క్షీణించిపోతుండాలి. That's the reason why health is gone. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. Health is wealth. హెల్త్ బాగుండినప్పుడే మనం ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. If you're healthy, you can achieve anything. తన పనిని కూడా తాను చేసుకోలేకపోతున్నాడు మానవుడు. Man is not able to do his own job, work. కనుక మానవుడై పుట్టినందుకు And in a ధనమును ప్రోగు చేసుకొని కూడబెట్టుకోవటం కోసం కాదు. human life is not to amass money, wealth. పోయేటప్పుడు ఎవరు తీసుకుపోతున్నారు? What is it you take behind? ఎవడు తీసుకుని పోడు. You can't take anything. మనం పోయేటంలో ఒక నయా పైసానైనా చేతిలో నుంచి తీసుకుని పోతే మనకి ఎంతో కష్టమైపోతుంది. In the last journey, you cannot take even a single paisa. ఈ పిటికను మట్టి కూడా తీసుకుని పోవటం లేదు. You cannot take even fistful. నిజంగా మట్టి కూడాను మానవుడు తీసుకుని పోతుంటే తన వెంట మట్టి కూడాను రేషన్ అయిపోయింది మన భారతదేశంలో. In fact, if you are capable of taking sand with you at the time of leaving this world, there will be no sand at all in this world. కనుక మనం ఏది తీసుకుని పోము. You can't take anything with you. తీసుకుని పోయేది పుణ్యము పాపము. What you carry with you is the merit and the sin. నీవు చేసిన మంచిని నీవు తీసుకుని పోతావు. What you do good will follow you. నీవు చేసిన పాపాన్ని నీవు తీసుకుని పెట్టావు. Sin will follow you. కనుక నీవు పాపానికి గురి కాకుండా పుణ్యానికి ప్రయత్నం చేయి. Never be sinful, be meritorious. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. The merit lies in helping others. The sin is హెల్ప్ harm. ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. చేతనేంత వరకు మనం సహాయం చేయాలి. To the extent possible, help others. కనుకని ఈ సహాయానికి ప్రతి మానవుడై పుట్టినటువంటి వాడు కూడా సహాయపడాలి. Every human being should proceed in this మన direction. శక్తి కొలది మనం దానం చేయాలి. To the extent possible, help others. ఈ దానం అనేటువంటిది కూలిపోయింది. This certainly will follow you. It will never diminish. ఈ దానమే లేదు. There's no charity today. కఠినమైనటువంటి హృదయం తయారైంది. He is stone-hearted. మానవుని హృదయంలో ప్రేమను నింపుకోవాలి. Your heart should be full of love. ఆ ప్రేమను నింపుకుంటే జీవితం అంతా ప్రేమమయంగా మారుతుంది. When your heart is full of love, the whole life will be one of love. కనుకనే మనం ప్రేమతో కూడినటువంటి హృదయంగా తయారు కావాలి. Therefore, our heart should be filled by love. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను హాస్పిటల్ గురించి లేక పేషెంట్ల గురించి దాన ధర్మాల గురించి మనం విచారించనక్కర్లేదు. So do not think of mere hospitals and the patients and the acts of charity. రోగులైనటువంటి వారికి చేర్చుకుని వారికి నయం చేయించడము మా కర్తవ్యము. It is our duty to admit all patients. దిస్ ఈజ్ అవర్ డ్యూటీ. It is our duty. డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. Duty is God, work is worship. కనుక నా డ్యూటీతో నేను చేస్తున్నాను. Bhagavan takes ఇది it as ఒకరి his duty. ప్రోద్బలం కానీ ఒకరి ఫోర్స్ కానీ ఏమాత్రము లేదు. It's not done because of force from outside. ఇది నా సోర్స్. It is Bhagavan's source, not force. కనుక నేను ప్రేమపూర్వకంగా చేస్తున్నాను. Bhagavan does it wholeheartedly with love.
పేపర్ వాళ్ళు ఏమైనా అనుకోని The journalist is నాకు పేపర్తో వచ్చేది ఏమీ లేదు. nothing to do with నా Bhagwan. పేపర్ నా హృదయమే నా పేపర్. And Bhagwan's heart is నా his హృదయం paper. నుంచి అంతా ప్రేమనే ప్రేమనే ప్రేమనే. And the paper, Bhagwan's heart is full of love. కనుక నేను నా ప్రేమను నేను పంచుకుంటూ వస్తున్నాను. And Bhagwan will share his love with ఎవరికైనా సరే నేను అందరికీ పంచుతాను. everyone. He is ready to share with అందరూ everyone. నా వారే. All belong to నేను him. అందరి వాడను. He belongs to నాకు everyone. ఎవరిపైన ద్వేషం లేదు. There is no hatred for అందరూ everyone. నా పైన ప్రేమనే. All love. నాకు అందరిపైన ప్రేమనే. Bhagwan loves everyone. కానీ ప్రేమనే మా ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి సంబంధం. Love is only connection, love to love. కానీ ఇంత అసూయకు పాల్పడకూడదు. And there should be some limit for this jealousy. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ The President of America. టెర్రరిస్ట్ ను చంపండి అని చెప్పాడు. And he said that terrorists should be killed. కానీ టెర్రరిస్ట్ అంటే ఎవరు అని క్వశ్చన్ వేయాలి. Who is the terrorist? No, first of all. జలసి, క్రోధము ఈ రెండు కూడాను జలసి. Jealousy and anger are the terroristic tendencies. కనుకనే ప్రతి మానవుడి యందు కూడాను యాంగర్ జలసి రెండు ఉంటున్నాయి. Therefore, every man has this anger and jealousy. కనుక ప్రతి మానవుడు తన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క జలసి యాంగర్ ను చంపివేయాలి. Therefore, every man must kill the terroristic tendencies. అప్పుడే దేశం jealousy and బాగుపడుతుంది. anger. Then the country will గుణాలను progress. చంపకుండా మనుషులను చంపుకుంటూ కూర్చున్నారు. You don't kill these traits, but you kill people. మనుషులను చంపకూడదు. You should not kill మనలో people. ఉన్నటువంటి దుర్గుణాన్ని చంపాలి. We have to kill the bad qualities within us. పవిత్రమైన దానిని పోషించాలి. And we have to foster good quality. కనుకనే మనకు టెర్రరిస్టులు మన వెంటనే ఉన్నారు. So terrorist is in you. కనుక నీలో ఉన్నటువంటి టెర్రరిస్టును నీవే చంపాలి. And you have to kill your own terrorist within. నీవు చంపకపోతే నీవు టెర్రరిస్ట్ లో ఒక భాగం అయిపోతావు. If you don't do that, you are a part of ఈ terrorist. జలసి, క్రోధము రెండింటి కూడా చంపండి. Jealousy and anger should be killed. ఇదియే నా యొక్క కోరిక. That's what Bhagwan ఈ wants. క్రోధము, అసూయ రెండింటి కూడా చంపితే దేశం ఎంతో సుభిక్షంగా ఉంటుంటాది. When once you kill jealousy and anger, the country will progress and ఈ prosper. సుభిక్షమైనటువంటి దేశంగా ప్రతి దేశానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి దేశంగా మన భారతదేశం రూపొందాలి. And Bharat will be an ideal to the rest of the countries. మనం పెంచుకునేటువంటి యొక్క వ్యక్తులుగా మనం తయారు We కావాలి. should be individuals who will develop sacred qualities within us. ప్రతి మానవుని ఎందుకు కూడాను ఈ ఇద్దరు అనేటువంటి జలసీలు ఉన్నారు. Every man has got these two ఆ రెండింటినీ మనం సంహరించి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను, దయను పెంచుకుంటూ రావాలి. We have to kill these bad qualities and develop kindness and compassion. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరందరూ ప్రేమ స్వరూపులే. You are all embodiments of ప్రేమ love. లేని మానవుడు జగత్తులో కానరాడు. There is no man without love in this world. ప్రతి మానవుని ఎందుకు కూడా ప్రేమ ఉన్నది. There is love in అంత everyone. విశాలమైన, అంత పవిత్రమైన, అంత అద్భుతమైన ప్రేమను మనలో పెట్టుకొని ఎందుకు ఇంత కఠినమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం? With that wonderful, vast, infinite love within you, why do you behave like this? మీరందరూ కూడా ప్రేమ స్వరూపులైపోయి You be the embodiments of love. ఆదర్శవంతమైనటువంటి భారతదేశంగా రూపొందింప చేయాలని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Bhagwan wants us to make our country ideal so that the rest of the world will follow us. So saying, Bhagwan blessing everyone brings this divine discourse to a close.